انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے ناظرین آپ سب کو ایک مرتبہ پھر آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم بات کر رہے ہیں سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، اور آج ان کے یوم وصال کے اوپر ان کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہماری تو اتنی اوقات نہیں کہ اتنی ہم بات کر سکیں پنجتن پاک پہ اور سارے انبیاء پہ اور اس ہستی پہ جو کہ ام المومنین ہیں، اور خاص طور پہ جن کے بارے میں نے کہ آغاز میں بتایا کہ ان کا لقب ہی طاہرہ تھا اور اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون ہیں، ام المومنین اول جن کو ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ ہم ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جہاں ہم نے یہ ساری بات کی وہیں پہ میں چونکہ علامہ محسن علی جوادی صاحب کی طرف گئی بھی تھی، اور وہ مکمل کر لیں اپنی پوری بات تو پھر میں آگے اس حوالے سے بات کرتی ہوں۔ علامہ محسن علی جوادی صاحب آپ بیان کر رہے تھے، آپ اس کو مکمل کریں پھر میں آگے بڑھوں۔ جی میں عرض کر رہا تھا بی بی کی عبادت کو کہ بی بی جو ہے حکم نماز نازل ہونے سے پہلے بھی عبادت گزار تھی، جو کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ 3 ہستیاں نماز پڑھتی تھیں، ان میں خواتین میں سر فہرست جو ہے بی بی کا نام تھا۔ بی بی طاہرہ تھیں، اگرچہ تاریخ میں کچھ اختلاف ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بی بی کا پہلے عقد کہیں نہیں ہوا تھا، یعنی عقد اول جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ بی بی کا ایک کمال ہے۔ دوسری بات یہی ہے کہ جیسے آپ بھی کہہ رہی تھیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی ازواج پیغمبر تھیں وہ امہات المومنین ہیں، لیکن یہ بی بی امہات المومنین کے ساتھ ہوتے ہوئے ام المعصومین ہے، یعنی حضرت امام حسن سے لے کے سرکار امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف تک تمام ان معصومین کی ماں کہلاتی ہیں بی بی، تو اسی لیے یہ کمال حاصل ہے بی بی کو۔ اور اگرچہ کچھ عورتیں جب عقد پیغمبر میں آئیں تو عورتوں نے مخالفت کی، مکے کی عورتوں نے، اور طعنے بھی دیے، حتیٰ کہ جب ولادت پاک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتی ہے، اس وقت جب عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بی بی نے جب عورتوں کو بلایا تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ بی بی آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی، ہمارے مشورے کی مخالفت کی تھی، اسی لیے ہم نہیں آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ کہا تو بی بی بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی تو 4 برقع پوش بی بی آئی، تو ان میں سے ایک آسیہ تھی، ایک جناب حوا تھی، ایک جناب مریم تھی، اور ایک اور بی بی کا تذکرہ ہے کہ 4 بی بی آئی ہیں۔ اور جب قریب آئی ہیں تو کہا بی بی آپ کیوں پریشان ہیں؟ چونکہ اس لیے کہ آپ کا ممنون صرف عرب نہیں ہے، آپ کا ممنون صرف مکہ مدینہ نہیں ہے، بلکہ اسلام آپ کا ممنون ہے، خدا نے ہمیں آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو یعنی یہ کمال ہے بی بی کا کہ اس نہج پہ خداوند عالم اس بی بی کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ تو یعنی یہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جہاں شریک حیات رہیں وہاں اول نمبر پہ شریک مقصد بھی رہی ہیں، شیب ابی طالب تک بھی ساتھ رہی ہیں، پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ نبھا دی، بلکہ کئی دفعہ رسول کریم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، سرکار فرماتے تھے خدیجہ میرے عقد میں آنے کے بعد کہیں پریشان تو نہیں ہو؟ تو بی بی دیکھ کے فرماتی یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے کہ سید الانبیاء جیسا میرا شوہر ہو، سیدۃ النساء العالمین جیسی میری بیٹی ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ سید الاوصیاء ہے اور وہ آپ کا میرا داماد بنے گا۔ تو جب وہ داماد بنے گا تو جو اتنی عظمتیں اتنی مقامات ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہمیں کسی بات پہ ناراضگی نہیں ہے۔ عورتوں نے آ کے تانا بھی دیا، اور تانے کے جواب میں جو بی بی کا جملہ ہے وہ تاریخ اسلام میں ایک طرح امتیاز رکھتا ہے۔ عورتوں نے کہا کہ بی بی تم نے کیا پایا؟ سب کچھ تو نے کھو دیا۔ دیکھ کے فرماتی ہیں دیکھیں میں نے سب کچھ کھو دیا، میں نے چاندی، ہیرے، جواہرات، سونا، سب چیزیں میں نے کھو دی ہیں، سرکار دو عالم کو میں نے اپنا بنا لیا ہے، زہرا جیسی خاتون کی ماں بن گئی ہوں، میں 11 معصوموں کی ماں بن گئی ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ اور بے شک جب نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو عمر تھی وہ 45 سال تھی، اور نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال و دولت حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا، یہی ان کے بڑے پن کی بات تھی۔ اور جیسے کہ ابھی علامہ محسن علی جوادی صاحب بتا رہے تھے اسی تناظر میں ساری بات، اور ساتھ ہی جب آپ کو ہر مشکل اور پریشانی کے وقت میں
हज़रत खदीजा जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और दिलासा दिया करती थी और परेशानी दूर करने के लिए जो कुछ कर सकती थी वो करती रहीं। अब अपने वक्त के साथ ही जब पहली वही नाजिल हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ आरहरा में जब नाजिल हुई तो आप घर तशरीफ़ लाए और बदन मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। सैयदा खदीजा तो रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया मुझ पर कपड़ा उड़ा उससे फरमाया कि मुझ पर कपड़ा उड़ा दें। कुछ देर बाद गारे हिरा में होने वाले वाक़या जो है खदीजा रज़ी ताला अन्हा को पूरा बयान भी किया। हज़रत खदीजा ने आपसे कहा, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। उस वक्त उनकी फ़ौरन बात पर यकीन किया, ईमान ले आई और फिर हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर तशरीफ़ ले गई। फिर आपने सारा वाक़या सुनाया और उन्होंने कहा, ये वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। काश कि मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहूं जब आपके कदम आपको वतन से निकाल लेंगे और अगर मैंने आपका वो ज़माना पाया तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। उन्होंने आगे की बात भी उनसे की। फिर अल्लाह के हुक्म से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का बाकायदा ऐलान फरमाया तो सबसे पहले खदीजा रज़ी ताला अन्हा ने आपका पैगाम कबूल फरमाया और ईमान लाई। मर्दों, औरतों और बच्चों में सबसे पहले भी आप ही को ये एजाज़ हासिल है कि आप ईमान लेकर आई और आगाज़ इस्लाम में भी सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद साल तक कुफ़ार बड़ी अजियत देने और मुख्तलिफ जो है वो तरकीबें लगाते थे, तो इसमें भी बड़ी हद तक सैयदा का असर काम कर रहा था और वो हमेशा उनका साथ निभाती थी और हमेशा वो उन्होंने अपने असर रसूख को, चूँकि हम ये बात भी करते हैं जो कि हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से से भी बात कर रहे थे जब 5 पहलू पे हमने बात की थी कि जहाँ असर रसूख हो, आज के भी ज़माने में जब हम बात ही करते हैं कि अपने असर रसूख से किस तरह हम देखते हैं कि अम्बिया कराम ने जो बुराइयां थी उनको अपनी अच्छाइयों से, अपने असर रसूख से उन पर काबू पा लिया। यहाँ पे असर हाजिर को इसलिए हम रिलेट करते हैं इस सारे मामले से जब भी कि बार बार बता दिया गया है दीन इस्लाम में कि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है जो कि ये बताता है कि अगर आपके पास ताकत भी है, अगर आपके पास दौलत भी है तो आप उसको अच्छाई के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि बुराइयों में या बुरे या मनफी काम में इस्तेमाल करें। वो चीज़, सारी चीज़ें जो भी हैं वो रब ताला ही अपने बंदे को नवाजता है। बंदे का अपनी सांस पर भी कोई इख्तियार नहीं है, अपने आप पर भी कोई इख्तियार नहीं है, रब ताला की नवाजिशें हैं। हम उसके बहुत ही अदना से मिट्टी के बने इंसान हैं जिनकी सांसें भी रब ताला की जो है वो हमारे पास एक अमानत के तौर पे है और हमने अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है बेशक। सो मैं इसी हवाले से आगे भी बढ़ती रहूँगी और गुफ्तगू का सिलसिला अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब के साथ जारी भी रखेंगे। मेरे साथ ताबिश महमूद सुल्तानी है नातख़्वां मौजूद। मैं उनसे चाहूँगी कि चंद अशार जो हैं वो बारगाह रिसालत में आप पेश भी करें ताकि हम आगे भी बढ़ें। पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। आज का जो टॉपिक है उस हवाले से चंद अशार में पेश करना चाहूँगा। रहा खुदा के असर पे असर खदीजा का, रहा खुदा के असर पे असर खदीजा का, जहाँ बतूल पली है वो घर खदीजा का, जहाँ बतूल पली है वो घर खदीजा का, जहाँ बतूल पली है वो घर। और खुदा के दीन पे दो ताकतों का साया है, खुदा के दीन पे दो ताकतों का साया है, लहू हुसैन के दादा का ज़र खदीजा का, लहू हुसैन के दादा का ज़र खदीजा का। और यतीम पालना
बेकस को आसरा देना, यतीम पालना बेकस को आसरा देना, हमारे दीन में है ये हुनर खदीजा का, हमारे दीन में है ये हुनर खदीजा का। और हरा बराग जो इस्लाम का चमन शौकत, हरा भरा ये इस्लाम का चमन शौकत, शजर हैं उसमें नबी के समर खतीजा का, शजर हैं उसमें नबी के समर खतीजा का। रहा खुदा के असर पे असर खदीजा का। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे ताबिश महमूद सुल्तानी अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में। और मैं अल्लामा मोहसिन अली जवादी साहब की तरफ फिर बढ़ती हूँ, और जहाँ से मैंने इस बात को ख़त्म किया था वहीं से आगे से उनसे चाहूँगी कि वो इस पर रोशनी भी डालें कि किस तरह से फिर सारा मामला हुआ, और आगे के हवाले से भी उनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बीवी के हम जिस भी काम को देखते हैं हर काम कमाल पे पहुंचा हुआ नज़र आता है। अक़द पैगंबर में आने से पहले भी बीवी कमाल पे थी, मगर जब अक़द पैगंबर में आई तो और चार चांद लग गए। इस हवाले से जब हम पढ़ते हैं कि बीवी अक़द पैगंबर में आई, उन्होंने अपने चचाजाद भाई बरकत बिन नौफल से तस्दीक की, तो एक दिन अपने मकान की बालाई मंजिल पे, चूँकि बीवी का जो महल था वो 3 मंजिला था, 3 मंजिला में से वो बालाई मंजिल पे बीवी खुद रहती थी, दरमियानी मंजिल पे कनीज़ा रहती थी, और निचली मंजिल पे इन बीवी के ग़ुलाम रहते थे। यानी सैकड़ों तादाद में बीवी के ग़ुलामों की तादाद हमें नज़र आती है। इस हवाले से जब हम बीवी को थोड़ा सा आगे देखते हैं तो हर लम्हे रसूलुल्लाह की गमगुसार रही हैं। अब अगर देखा जाए, अभी भी जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं और गारे हिरा देख के आते हैं कि रसूल करीम जो है गारे हिरा में इबादत किया करते थे, तो गारे हिरा का जो फासला सफ़र है वो कम व बेश 4 मील है, यानी तकरीबन 6 किलोमीटर बीबी रोज़ाना रसूल खुदा के लिए यहाँ से खाना लेके जाती। और आज भी अगर सेहतमंद बंदे देखें तो वो चढ़ते हुए थक जाते हैं, तो बीबी डेली रसूल खुदा के लिए गारे हिरा में खाना लेके जाती थी और रसूल करीम के मुसलसल साथ रहीं। और फिर ये बीबी का एक कमाल है और ये खासा इस्मत है, खासा मासूमी है कि जब कुरान का नज़ूल होता है तो रसूल करीम को तशफ़ी देना और कहना कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो ये एक कमाल है। दूसरे हवाले से आप एक बीच में एक जुमला अर्ज़ कर रही थी कि बीबी खदीजतुल कुबरा का जब रसूल करीम से निकाह होता है तो निकाह के वक्त बीबी का कलमा पढ़ना या ईमान ले आना, या इस मामले में थोड़ा सा गौर करें तो बीबी पहले भी साहिब ईमान थी। इसमें एक सवाल उठता है कि रसूल हैं सैयदुल अंबिया, और कुरान कहता है कि मोमिन मर्द मोमिन औरतों के लिए हैं, काफिर मर्द काफिर औरतों के लिए हैं। तो बीबी का अगर इस्लाम और ईमान नहीं है तो वो अक़द पैगंबर में नहीं आ सकती। और फिर जब बीबी का अक़द हो रहा है तो मोहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो एक जुमला पढ़ते हैं खुतबा निकाह में कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़र्रि इब्राहीमा व ज़ुर्रियत इस्माईला, तो यहाँ भी बीबी के ईमान और रसूल खुदा के ईमान को ज़ाहिर किया जाता है कि हम्द है उस ज़ात की जिसने हमें नस्ल इब्राहीम से पैदा किया और ज़ुर्रियत इस्माईल से बनाया है। तो यानी नस्ल इब्राहीम और ज़ुर्रियत इस्माईल यानी रसूल खुदा भी दीन इब्राहीमी पे उनके आबा व अजदाद जो थे वो पहले थे। वो मैं गारे हिरा का तस्करा करे थे कि जब वही नाज़िल हुई और उस वक्त की बात थी वो। जी जी बिल्कुल जी जी। आप तो इस हवाले से देखा जाए तो बीबी हर मामले में हर मरहले में कमाल मंजिल पे पहुंची हुई है। फिर जब एक रसूलुल्लाह के ऊपर और ख़ानदान रसूल के ऊपर बनु हाशिम के ऊपर एक कड़ा वक्त आता है कि ऐलान रिसालत के बाद लोगों की मुखालफतें शुरू हो जाती हैं, और उन मुखालफतों के नतीजे में जब बनु हाशिम को रसूलुल्लाह समेत शेब अबी तालिब में जाना पड़ता है, जो एक घाटी थी, आज भी उसके निशानात थोड़े से बाकी हैं। तो उस घाटी में जब रसूल करीम तशरीफ ले गए, खानदान ले गए, तो 3 साल बराबर वहाँ रसूल खुदा और बनु हाशिम जनाब खदीजतुल कुबरा रही हैं।
عالم یہ تھا کہ جس کی سینکڑوں کی تعداد میں کنیزیں تھیں، نوکر تھے، 3 منزلہ محل تھا، وہاں جب پہنچی ہیں تو بی بی نے فاقے برداشت کیے، فاقوں میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ شیب ابی طالب میں بی بی نے درختوں کے پتے کھائے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جن کے نوکروں کے خیموں کی تنابیں جو ہیں وہ ریشم کی ہوا کرتی ہوں، سونے کی ہوا کرتی ہوں، وہ بی بی جب یہاں آ جائے تو کیا مرحلہ ہوگا۔ لیکن ایک دن یہاں بھی رسول کریم نے فرمایا خدیجہ میرے عقد میں آنے کے بعد مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ مسکرا کے فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا سرتاج محمد مجھ سے راضی رہے، میرا خدا مجھ سے راضی رہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں تو ایک جملہ میں بیچ میں اور کر دیتا ہوں کہ یہاں ہم جب بی بی کو دیکھتے ہیں تو بی بی کی رحلت، بی بی کا وصال یا بی بی کی وفات جو ہے وہ بھی اسی صدمہ شیب ابی طالب کی وجہ سے ہوا ہے کہ 3 سال کے بعد جب بائیکاٹ ختم ہوا اور بنو ہاشم رسول خدا جناب موسیٰ اسلام واپس آئی ہیں تو یہی دل میں غم تھا کہ اتنا کچھ میں نے دین اسلام کے لیے کیا ہے، اتنا کچھ میں نے عرب کے رؤسا کے لیے کیا ہے، مگر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپنایا ہے۔ تو یہ صدمہ دل میں لے کے بی بی دنیا سے چلی گئی ہے۔ جس سال میں جملہ ایک اور عرض کر دیتا ہوں کہ جس سال بی بی کا وصال ہوتا ہے اس سال کو رسول اللہ نے عام الحزن یعنی پورا سال غم کا سال قرار دیا۔ بے شک بے شک، بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس پہ ہم آج گفتگو کر رہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، اور ہماری چونکہ ٹرانسمیشن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، دعا کی گھڑیاں قریب ہیں، میں علامہ صاحب علامہ محسن الجوادی صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ دعا کروا لیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، یا محمود بحق محمد، یا علا بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ اللہم انی نسألک زیادة فی العلم وبرکة فی الرزق وصحة فی الجسم وطولا فی العمر ونورا فی القلب ونورا فی القبر۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اللہم اغفر لكل ذنب اذنبته وكل خطیۃ اخطأتها یا قاضی الحاجات اقض حوائج المؤمنین والمؤمنات، یا شافی الامراض اشف مرضات المؤمنین والمؤمنات، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب وفق جمیع المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرامہ، یا مقلب القلوب وفق جمیع المؤمنین والمؤمنات بالاتحاد والاخلاص، یا مقلب القلوب طہر قلوب المؤمنین والمؤمنات من الحسد والبغض والنفاق۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنے بارگاہ میں تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اس ٹرانسمیشن کو اور اس روح پرور نشریات کو جو ہم نے آج اس کا اہتمام کیا، پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ ناظرین، ہمارے اس ٹرانسمیشن کے میں انگریڈینٹس کی طرف جاؤں، بڑے اہم ہوتے ہیں جی، اور میں جیسے کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس حوالے سے ہم بات کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی ہمارے سپانسرز کون کون ہیں جی۔ تو اس ٹرانسمیشن کے جو ہمارے سپانسرز ہیں جی ان کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 7 اپ ٹرانسمیشن کو سپانسر کر رہے ہیں مغلیہ نمکو ہمارے ساتھ ہیں، جن کا سلوگن ہے تھوڑا سا نمکین ہو جائے۔ ساتھ ہیں نیلسن پینٹس، یہی تو رنگ ہیں زندگی کے۔ روح افزا ہمارے ساتھ شامل ہے، فورٹائل ہمارے ساتھ شامل ہے، نسیم مسالے ہمیں سپانسر کر رہے ہیں، گڈ ملک ہمارے ساتھ ہے، کوئس ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہی پیزا پوائنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ فوڈ سپانسرز کی بات کروں، اسکیمو آئس کریم، کراچی ذائقہ حلیم اور ڈھاکہ سویٹس ہمیں سپانسر کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جی ایس کے مارکیٹنگ بائی ٹوکیو ہمیں سپانسر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے ہمارے سپانسرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں، خصوصی ٹرانسمیشن میں شامل ہیں۔ ساتھ ہی جی آؤٹ فٹ کے حوالے سے بھی بات کروں، ہمارے ایک ڈیزائنرز کی ٹیم ہوتی ہے پراپر، جو کہ ہمارے لیے
प्रिपेयर करी है ये सारे ड्रेसेस। तो थैंक यू सो वेरी मच सनोबर सिद्दीक का आज आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है। थैंक यू सो वेरी मच सनोबर फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। जी इसी के साथ हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे, और चूँकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो मोहम्मद अहमद से मैं कहूँगी कि जी वो 2 अशार पढ़ें, अध्याय नात पेश करें बारगाह रिसालत में, उसी से हम आउट हो जाएंगे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रदा सैफ़ी को अफ्तार ट्रांसमिशन से अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बनाया ही नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दाम किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ने